يا رب صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان قدر الجل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. السلام عليك يا رسول الله. نبينا الآمرون فلا أهدون أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب اللهم صل وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم. اللهم صل وسلم عليه يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحدث صاحب راتب ثم إلى الحبيب حسين بن أبي بكر علي دروس ثم إلى الحبيب عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى الحبيب أحمد بن علوي الحداد ثم إلى الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي ثم إلى الحبيب سلم بن أحمد بن جد ثم إلى الحبيب صالح بن محسن الحامد ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ثم إلى الحبيب سكف بن مهدي بن شيخ أبو بكر ثم إلى الحبيب حسين بن علي بن حسين العطاس ثم إلى الوليد المغفلك هدي محمد شافي هذا بن صالح ريدي ثم إلى سيد الوليد المغفلك هدي محمد صالح زوى بن هدي إسحاق ثم إلى هدي فخرود بن هدي مستورة هدي بن محمد بن هدي سركاني ثم هدي سبيل رشاد بن هدي أزماني ثم إلى هدي نوني بن أمزاد بن هدي ترموزي ثم إلى هدي سيد بن أمزي بن هدي عمسير ثم إلى هدي عبد الكريم بن هدي واحد ثم إلى الجدي هدي محمد نسوان بن جميع والجدي هدي إسحاق بن هدي عثمان جدي هدي دامي بن شافي ثم جدتي هدي منيرة بنت هدي محمد نسوان
جدتي حاجة مرجية بنت حاجة أمين جدتي حاجة مطمئنة بنت حاجة عثمان جدتي حاجة خديجة بنت زبير جدتي حاجة ساهية بنت باتن ثم إلى أمي حاجة حسنة بنت حسبي أمي مريم بنت محمد علي ثم إلى أختنا المحبوبة حاجة إيكا خير بنت حاجة محمد صالح زواوي ثم إلى روح أمينة حاجة محمد أكيد بن عبد العزيز أمينة حاجة محمد شكري بن حاجة محمد نسوان عبد العزيز بن حاجة محمد نسوان ثم إلى أرواح من جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جلبة لكل خير دافعة لكل سار حاصلة لكل مقصود مانعة لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكل الدارين آمين. قال والقيام بذلك أعني الأمر والنهي لا بد منه ولا رخصة في تركه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية أخرى ليس وراء ذلك يعني الإنكار بالقلب من الإيمان مثقال ذرة. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالمين أو ليبعثن الله عليكم عقابا من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودئ منها ومعنى ذلك فقد ذهب خيرها ودنا هلاكها ولا يقبل الله تعالى الأعذار الباردة والتعللات الكاذبة التي يتعلل بها أبناء الزمان في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله أعلم بالصواب. Syukur jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wal qiyamu bizalika a'ni al-amra wan nahya la budda minhu wa la rukhsata fi tarkihi. Wal qiyamu bizalika, dan menjalankan hal yang demikian itu. A'ni al-amra wan nahya, yakni menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. La budda minhu, tidak boleh tidak daripada pekerjaan itu. Wala rukhsata fi tarkihi, dan tidak ada rukhsah, tidak ada kelonggaran dalam meninggalkan perkara itu. Artinya mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar itu merupakan satu kewajiban buat kita. Tidak boleh tidak, pekerjaan itu harus dilakukan. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kalau kita mengaku diri kita sebagai orang yang beriman,
mengaku diri kita sebagai orang yang mukmin, maka dua hal ini tidak boleh tidak kita kerjakan. Wala rukhsata fi tarkihi, dan tidak ada kelonggaran untuk meninggalkannya. Wajib buat kita kerjain dua hal ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf? Mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, mencegah kepada kemunkaran. Tidak dianggap sempurna iman kita kalau seandainya dua hal ini dalam hidup dan kehidupan kita nggak jalani. Harus ada amar ma'ruf, harus ada nahi munkar, minimal pada diri kita sendiri. Ajak diri kita untuk amar ma'ruf, ajak diri kita untuk nahi munkar. Kalau diri kita sudah, ajak orang-orang yang terdekat di antara kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Sampaikan amar ma'ruf itu kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Wajib hukumnya. Dosa kita kalau seandainya hanya untuk kita sendiri saja, tapi kita tidak ajak orang-orang yang terdekat di antara kita. Allah berpesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ajak diri kita, kenalkan diri kita kepada Allah, kenalkan diri kita kepada Rasulullah. Ajak diri kita untuk duduk di tempat-tempat yang baik, berkumpul sama orang-orang yang baik. Kalau bekal itu sudah ada pada diri kita, amalkan untuk diri kita. Kita sudah mampu mengajak diri kita, ajaklah orang-orang yang terdekat di antara kita. Jangan egois. Jangan kita sendirian aja, rajinnya buat sendiri doang. Ngaji tiap hari buat kita doang. Kita ngaji rajin, pagi, siang, sore, malam. Tiap malam kita ngaji, dari satu musola ke musola, dari satu masjid ke masjid. Ibadah kita luar biasa, tapi kita tidak peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Paham maksudnya? Kita nggak peduli sama anak kita, kita nggak peduli sama istri kita, sama orang-orang yang jadi tanggung jawab kita. Asyik kita dengan ibadah kita sendiri. Kelihatannya bagus, tahajud tiap malam bagus, bagus nggak? Duha tiap pagi bagus kita. Tapi ketika istri gak sembahyang kita gak marah. Ketika anak tidak ngaji kita tidak marah. Istri tidak tahu bagaimana cara mandi wajib, kita diemin aja. Kita hanya sibuk dengan ibadah kita sendiri. Itu pun tidak dibenarkan dalam agama. Awwalu ma yata'allaqu bil rajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Nanti yang pertama-tama akan menggelantungi kita, nanti yang pertama-tama akan meminta pertanggungjawaban kepada kita fi yaumil qiyamah ahluhu wa waladuhu, istri dan anak-anak kita. Bisa jadi ketika kita diperiksa benar, ketika kita diperiksa, dihisab amal-amal perbuatan kita bagus, salat kita bagus, puasa kita bagus, ibadah kita bagus, semuanya bagus. Tapi ketika anak kita yang diperiksa, salatkah anak kita? Ternyata tidak salat. Puasakah? Tidak. Baca Quran? Tidak. Boro-boro baca Quran, belajar aja nggak pernah. Ketika istri kita diperiksa, ternyata Masya Allah, jangankan salatnya, jangankan puasanya, jangankan zakatnya, mandi wajib saja dia tidak tahu. Maka ketika anak kita diperiksa, istri kita diperiksa, banyak salah dan banyak kekurangannya, maka mereka akan digiringlah itu anak-anak kita dan istri kita ke dalam neraka, karena lebih banyak dosa daripada pahalanya. Tapi pada hari yaumul adil, pada hari keadilan itu, pada hari kiamat itu, istri kita berontak dia, anak kita berontak dia pun berjalan menghadap kepada Allah, fayaquluna, kemudian istri kita minta kepada Allah,
Anak kita minta kepada Allah, seraya mereka berkata, Ya Rabbana khuz bihaqqina minhu. Ya Allah, saya minta di hari keadilan ini, ya Allah, tolong ambil hak-hak saya sama dia. Saya minta dan menuntut kewajiban dia untuk saya. Benar saya tidak ngaji, benar saya tidak puasa, benar saya tidak tahu bagaimana cara mandi wajib dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah karena suami saya. Dia mah ibadah buat dirinya saja, sementara saya tidak sembahyang, dia tidak marah. Dia tidak ngaji, saya tidak ngaji, dia tidak marah. Hari ini ya Allah, saya menuntut keadilan-Mu, tolong saya minta tanggung jawab dari suami saya. Fayaquluna ya Rabbana khuz bihaqqina. Anak kita pun begitu juga. Dia minta dan menuntut kepada kita. Masya Allah. Padahal kita rajin gak ngajinya? Kita begitu rajinnya, tapi semuanya nilainya nol di hadapan Allah. Wala rukhsata fi tarkihi, enggak boleh kita tinggalkan itu. Amar ma'ruf dan nahi munkar harus kita kerjakan itu, sampaikan kepada anak-anak kita. Apa yang kita dapatkan malam di hari ini, sampaikan kepada anak kita, sampaikan kepada keluarga kita. Jadi kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar bukan kewajibannya kiai doang. Kewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf, dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran, bukan ustadz saja, bukan para muallim saja, tapi kullu ummati da'in. Semua umatku adalah pendakwah. Dia harus sampaikan itu semua. Insya kita harus sampaikan, bahkan sampai kata Nabi, balighul ani walau ayat. Sampaikan oleh kamu walaupun hanya satu ayat. Kamu nggak hafal itu Al-Quran sebegitu banyaknya, tapi kamu hafal satu Al-Quran, satu ayat saja yang kamu tahu, yang kamu kenal, yang kamu dapatkan dari majelis ilmu, sampaikan itu kepada orang-orang yang terdekat dengan kamu, insya Allah. Jadi amar ma'ruf wajib hukumnya buat kita. Tidak sempurna iman kita, tidak sempurna keislaman kita kalau kita tidak menjalankan dua hal ini. Mengajak orang berbuat kebaikan, mencegah orang daripada berbuat. Besok pulang ajak anak kita, ya lu boleh main, tapi kalau bisa seminggu sekali lu ngaji. Jangan jauh-jauh lu ngaji Tanjung Priok. Ini kalau Majelis Syarif Hidayatullah pindah ke Tanjung Priok, pada mau datang nggak kira-kira ya? Hah? Dibohong, dicatat lu pada semua. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbana, datang kita. Sunnah hijrah kita dari kampung kita. Kalau di kampung itu tidak ada pengajian, kalau di kampung kita, di tempat kita nggak ada majelis ilmu, nggak ada majelis taklim, pindah, cari tempat yang dimana ada majelis ilmu. Jangan diam diri di situ. Dianjurkan kita hijrah. Ini mana hijrah? La hijrata ba'dal fathi. Nggak ada hijrah sesudah Fathul Mekah. Setelah peristiwa Fathul Mekah tidak ada lagi yang namanya hijrah. Hijrah satu peristiwa yang terjadi hanya pada diri Nabi Muhammad dan tidak pernah terjadi lagi setelah itu. Pindahnya Nabi Muhammad bersama sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini secara sejarah peristiwa hanya sekali, tidak ada lagi hijrah sesudah itu. Tapi yang namanya jihad wan niyah, itu terus ada jihad itu. Hijrah dari yang jelek menjadi kepada yang baik, hijrah dari yang buruk menjadi yang bagus. Itu wajib buat kita. Setiap saat kita harus berhijrahkan diri kita. Harus kita hijrah. Setiap pagi kita harus hijrah. Karena setiap pagi bangun dari tidur, kita harus milih di antara dua hal, baik dan buruk. Begitu kan? Perjuangan kita di situ. Bangun tidur kita harus sudah memilah-milih mana yang baik, mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kerjakan itu. Jadi tidak boleh kita diam diri daripada pekerjaan yang seperti itu. Harus dalam diri kita untuk yang namanya amar ma'ruf dan apa? Nahi munkar. Insya bisa tidak? Insya dari mana kita bisa?
Dari mana kita bisa hadir di majelis ilmu? Bagaimana mungkin kita bisa tahu itu amar ma'ruf? Bagaimana mungkin kita itu tahu yang namanya nahi munkar kalau kita tidak duduk di majelis ilmu? Makanya Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Al-Habib Ali Bungur, guru daripada tuan guru kita Mu'alim Syafi'i Adzami, beliau mencoba menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Itu pengertian ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Itu yang namanya bertakwa dengan sebenar-benarnya adalah menuntut ilmu. Sebab yang namanya takwa itu imtisalul awamir wajtinabu, jalanin perintah Allah, jauhin. Bagaimana mungkin dia tahu tentang perintah Allah? Bagaimana mungkin dia tahu tentang larangan Allah kalau dia tidak apa? Ngaji. Harus ngaji. Harus duduk di majelis ilmu. Penuh dengan ketenangan ngajinya, penuh dengan keikhlasan ngajinya. Jangan sambil ngaji terpaksa mikirin warung. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada. Banyak. Astagfirullah. Ngaji tapi bayangin warung, bayangin bisnis, bayangin ini, takut ya. Gue nyesel banget ngaji dah. Gara-gara gue ngaji terjadi proyek gue gagal, bisnis gue susah, pekerjaan gue ini itu, takut susah karena ngaji. Ada orang kagak mau ngaji karena takut susah. Takut susah dagangannya, takut susah pekerjaannya, takut susah. Kalau ada orang yang model begitu diancam sama satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka talabal ilmi khaufan minal faqri, zadahu Allahu faqran." Barang siapa yang takut menuntut ilmu, barang siapa yang meninggalkan ngaji, meninggalkan menuntut ilmu, khaufan minal faqri, karena takut susah. Paham nih? Dia kagak ngaji karena takut apa? Susah. Nggak ada gua ngaji, susah ntar gua. Dagangan gua susah, ini susah, itu susah. Barang siapa yang takut, dia tinggalkan menuntut ilmu karena takut susah dalam hidupnya, kata Nabi, zadahullahu faqran, maka Allah akan tambahkan kepada orang itu selamanya akan susah. Nauzubillah, Allah akan susahkan hidupnya kalau dia punya niat seperti itu. Nauzubillah. Kalau kita pengen tahu amar ma'ruf dan nahi munkar, kita tahu ini amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib buat kita. Kita harus duduk di majelis ilmu. Insya Allah. Fadilahnya banyak, keutamaannya banyak orang yang duduk di majelis ilmu. Bukan apalagi pahalanya, masya Allah. Khairun min alfi raka'atin, lebih baik daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Ibu pernah sembahyang 1000 rakaat? Belum? Sama. Ya Rabbana, kemarin di Madinah saya sampaikan itu. Salatul fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masiwa. Orang yang sembahyang, kita nih sembahyang, Nabi pesen kalau bisa cari yang paling afdal sembahyang. Seafdal-afdalnya sembahyang, kata Nabi, afdalus shalah fi awwali waktiha. Sebaik-baiknya sembahyang adalah di awal waktu. Itu paling afdal. Kalau kamu pengen mendapatkan nilai yang baik dalam sembahyang kamu, maka lakukanlah sembahyang itu di awal waktu. Yang kedua, kata Nabi, kalau kamu pengen menambah kebaikan lagi, lakukanlah sholat itu dengan sholat berjamaah. Sudah di awal waktu, kemudian kerjain berjamaah. Kata Nabi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisabi wa isrina darajah. Sembahyang berjamaah itu jauh lebih baik 27 kali bandingannya dengan orang yang tidak berjamaah. Yang penting berjamaah, syaratnya 2. Berjamaah itu syaratnya 2. Ada imam, ada dah. Mau sembahyang di mana saja,
kalau ada imam, ada makmum, maka dia mendapatkan nilai 27 kali dibandingkan dengan sembahyang tidak berjamaah. Walaupun sembahyangnya di rumah, tapi ada imam, ada makmum. Di kantor ada imam, ada makmum. Di pasar ada imam, ada makmum, maka nilainya 27 kali dibandingkan. Tapi kalau kamu mau lebih baik lagi, sembahyang berjamaah jangan di tempat-tempat yang lain kecuali tempat yang paling terbaik di muka bumi ini, yaitu apa? Masjid. Sembahyang lagi di masjid, nilainya bertambah lagi. Itu di masjid. Masjid mana saja nilainya akan bertambah. Langkah kita menuju masjid menghapuskan dosa-dosa kita dan menambahkan pahala kita, insya. Apalagi kalau kita sembahyang berjamaahnya di Masjid Nabawi. Kalau kita sembahyang di Masjid Nabawi, salatun fi masjidi hadza. Siapa orang yang sembahyang di masjidku ini, kata Nabi, itu afdalu min alfi salatin fi masiwa. Itu lebih afdal daripada 1000 kali dibandingkan sembahyang di tempat masjid-masjid yang lain. Masya Allah, satu waktu yang kita kerjakan di Masjid Nabawi nilainya 1000 kali kita dibandingkan masjid-masjid yang lain. Alhamdulillah. Yang belum pernah saya doain dia bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah minta sama Allah setiap saat. Tuh kalau lagi mahalul qiyam jangan sia-siain. Ketika kita lagi mahalul qiyam, kita lagi menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, marhaban ya Rasulullah, marhaban Jaddal Husain. Kemudian kita sallallahu ala Muhammad, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta di situ kita sama Allah, ya Rasulullah, ya Allah, izinkan aku untuk berziarah kepada makam kekasihmu ya Rasulullah. Izinkan aku sembahyang di masjid Rasulmu ya Rasulullah, ya Rabbi. Minta sama Allah. Pengen ke sono tapi nggak pernah minta kita. Pengen ke sono tapi kita nggak pernah. Kalau urusan duit mah, itu mah nomor pertama. Iya, masya Allah. Kalau kita kata siapa orang berangkat kita, kalau Allah mau kehendaki caranya mah bisa nggak? Ada aja mau berangkat, masya Allah. Jangan kita ya apa iya kita udah suuzon aja sama Allah. Udah suuzon, kau suuzon, prasangka jelek ya. Kayaknya sih model kayak gue maka gak bisa kali berangkat. Itu namanya udah suuzon. Ya apa iya tampang kayak gue, model kayak gue, kerja kagak, dagang kagak, usaha kagak, nganggur kagak. Ngapain lu? Apa iya model gua kayak gua kagak bisa berangkat. Itu namanya udah suudzon. Kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku punya prasangka jelek kepadaku, aku tidak akan kabulkan semua permohonannya. Tapi kalau mereka yakin kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan seberat apapun itu. Kata orang, pergi haji daftar sekarang, berangkatnya 20 tahun yang akan datang. Kemarin tuh pulang haji, saya bilang sama jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita pulang jamaah. Haji ini sekarang baru pulang. Besok kalau bapak-bapak yang baru pulang haji ini besok mau daftar haji, nggak bisa. Ini baru pulang haji nih, minggu depan pengen daftar lagi, pengen daftar haji lagi. Itu nggak bisa, nunggu 10 tahun. 10 tahun yang akan datang baru bisa dibuka tuh daftar hajinya. Itu daftarnya doang. Daftar 10 tahun nih. Di tahun 2000, gue lupa tahun berapa sebenarnya? 2000? Entar 2010 tahun 2029 kita daftar tuh baru bisa daftar. Biar kata besok kita duit kita banyak, daftar nggak bisa, ketutup sama sistem. Di komputer nggak bisa. Tahun besok kita mau daftar nggak bisa. Tunggu berapa tahun? 10 tahun baru bisa ngapain? Daftar. Entah kalau udah daftar, alhamdulillah bisa daftar. Berangkatnya kapan? 20 tahun yang akan datang. Berarti nunggunya berapa? 30 tahun. Umur kita 86,5.
Itu aturan manusia, betul. Innama amrukum iza arada syai'an ayyakula lahu. Kalau Allah mau menghendaki bisa nggak? Ya, bisa aja. Bisa aja. Tiba-tiba saya dipanggil, diminta untuk berangkat haji sama petugas dari gubernur. Kagak pakai bayar. Alhamdulillah dibayarin lagi. Tuh. Oh tadi panggil saya sama gubernur, jadi petugas kemarin haji. Padahal kita lagi bingung besok berangkat bagaimana. Tapi kita minta sama Allah, nggak ada yang sulit bagimu ya Allah, nggak ada yang berat bagimu ya Allah. Engkau yang memudahkan segala sesuatu keinginan. Ya Allah, pengen ke sana. Allah kasih jalan. Panggil sama gubernur mau berangkat haji. Mau. Bener. Ya udah berangkat. Jadi petugas. Alhamdulillah. Tuh dibayarin. Dikasih duit lagi. Iya, Masya Allah. Enak gak? Mudah-mudahan Bapak Ibu begitu juga. Pulang dari sini ada yang ngasih duit. Mau? Gue juga mau. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi amar ma'ruf harus kita kerjain, jangan sampai enggak. Nahi munkar harus kita kerjain, jangan sampai enggak, minimal buat kita dan keluarga kita. Waqad qala alaihi salatu wassalam. Dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum, barang siapa yang telah melihat di antara kamu sekalian munkaran, perbuatan kemunkaran. Kita lihat ada perbuatan munkar, maksiat zahir, kita lihat ada judi, ada ini dan lain sebagainya. Kita lihat, pernah lihat nggak? Halo? Pernah lihat nggak? Benar. Apa yang kita lakuin? Hah? Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat nih, ada orang main. Terus apa yang kita lakuin selama ini? Ikut nimbrung. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang telah melihat di antara kamu sekalian perbuatan kemunkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah rubah itu kemunkaran itu. Jadi ada perintah kita untuk ngapain? Rubah kita. Dengan apa rubahnya? Fabiyadih, dengan tangan kita. Nih, tangan kita. Jangan sia-siain. Kita punya tangan, kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan. Ketika kita lihat, kita rubah itu. Masya Allah. Bilang sama dia supaya berhenti itu. Fa'ilam yastati, tapi kalau kita nggak mampu dengan tangan kita, ya, kalau kita nggak mampu dengan tangan kita, apakah berhenti dakwah kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar? Enggak. Disuruh kata fa'ilam yastati fabilisanih. Dengan apa? Lisan, ngomong. Kalau kamu tidak mampu dengan tanganmu, maka kamu harus kerjakan dengan lisanmu. Bang, maaf bang, nggak enak bang, ada musola, jangan main di situ dong. Bang, maaf bang, itu masjid bang, jangan di situ dong. Habis di mana kau main? Di rumah saya bang. Begitu. Itu nggak boleh, ya. Tapi lisan ini rubah dengan lisan kita, ngomong. Fa'ilam yastati, maka jikalau kamu juga nggak mampu juga, dengan tangan kagak mampu, dengan mulut, fabiqalbi, maka dengan apa? Ini yang biasa dikerjain sama siapa nih? Fabiqalbi, dengan hati kita, diem baik kita. Ya, nggak berani ngomong. Kita mau ngomong, galakan dia. Kita mau iniin, ya enak. Emang encing kita ya lagi main. Yang main encing kita. Kita mau pakai, masya Allah. Kita mau laporin sama RT, emang RT yang main. Nah, kalau kita nggak mampu dengan itu, fabiqalbi, ya Allah, demi Allah,
Itu perbuatan munkar saya lihat ya Allah, tapi saya tidak mampu dengan tangan saya nggak mampu dengan lisan saya, tapi hati ini menolak ya Allah, nggak redo ya Allah kalau kampung ini dikotori dengan itu. Tuh, minta Engkaulah yang maha kuasa, Engkau yang maha segalanya ya Allah, tolong Engkau hilangkan ini tempat ini, insya. Tapi kata Nabi, wazalika ad'aful iman. Kalau kita hanya bisa dengan hati saja, kalau kita hanya bisa dengan doa saja, bolehkah? Boleh, tapi kita termasuk ad'aful iman. Kita termasuk orang yang paling lemah imannya. Berarti iman kita lemah. Kalau hanya pakai apa? Mau dibilang hatinya imannya lemah? Mau dibilang orang yang lemah imannya? Mau? Ya rubah pakai tangan. Besok pulang tonjok-tonjokin tuh orang semua. Semua segala macam. Astagfirullahaladzim. Wa fi riwayatin ukhra laisa wara'a dzalika ya'ni al-inkari bil qalbi minal iman. Ya, di dalam satu riwayat yang lain, laisa wara'a dzalika, tidak ada di belakang yang demikian itu, yakni al-inkar bil qalbi, yakni maksudnya ingkar dengan hati, minal iman, daripada iman. Ya Rabbana, ya amar ma'ruf nahi munkar, tanamin dalam diri kita. Kalau pengen sempurna iman kita, dua hal ini harus ada. Misqala dzarratin, faqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Masya Allah. Kata Nabi, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, bukan termasuk umat kami, kata Nabi Muhammad. Siapa mereka yang bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad? Man lam yarham saghirana, orang yang tidak pernah punya rasa sayang sama orang yang di bawah dia, sama anak kecil. Sama anak kecil galaknya minta ampun, kagak ada baik-baiknya. Anak kecil bercanda di masjid, habis diomel-omelin, dimaki-maki, pulang lo, emang dasar anak monyet lo, pulang. Disuruh pulang. Jangan, anak kecil kalau sudah main ke masjid jangan dilarang-larang, biarin, masih bagus, nanti biasa dia. Ya, dia biasa datang ke masjid. Jangan kita kasih tempat yang terbaik buat dia, taruh di tempat yang di belakang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jangan kita maki-maki, jangan kita omelin. Kata Nabi, tidak termasuk umatku, kata Nabi Muhammad, kalau ada orang yang tidak pernah sayang kepada anak kecil. Rasulullah orang yang paling sayang sama anak-anak kecil. Ya, Rasulullah tuh cintanya sama anak-anak kecil luar biasa. Sayangnya sama anak-anak kecil sama luar biasa. Apalagi sama cucu, sama saudara-saudaranya. Masya Allah. Nabi lagi ngajar, ditemplokin, dinaikin sama Sayyidina Hasan, dinaikin sama Sayyidina Husain. Enggak, Nabi enggak pernah. Makanya kita lihat guru-guru kita, banyak ulama-ulama kita kalau dia ngaji di rumah sambil mangku siapa? Bininya. Dia ngajar sambil mangku anaknya, dia mangku cucunya. Ya Rabbana, saya lihat itu, Masya Allah, Habib Jindan, dia ngajar sambil mangku anaknya. Guru-guru kita yang lain sambil Masya Allah, ya. Itu saya bukan termasuk umatku kalau dia tidak punya rasa sayang kepada yang kecil. Yang kedua kata Nabi, wa yuwaqir kabirana, dan bukan termasuk daripada umatku dia tidak sayang kepada yang kecil dan tidak pernah hormat sama yang siapa? Yang tua. Yang kecil kagak sayang sama yang tua, enggak hormat. Laisa minna, bukan umatku, kata Nabi Muhammad. Islam mengajarkan kepada kita, Nabi mencontohkan kepada kita, sayangin anak kecil, hormatin orang tua. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Akhlaknya sama Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu sayangnya sama Ummu Aiman. Ummu Aiman itu ibu yang pernah mengasuh Nabi Muhammad.
Dia yang selalu mendampingi Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diajak ke Madinah untuk ziarah ke makam ayahnya, kemudian setelah pulang dari ziarah meninggal dunia itu ibunya di Abwa, kemudian dirawat dan dididiklah itu Nabi Muhammad dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini satu riwayat katanya orang Habasyah, orang Ethiopia, hitam kulitnya, tapi dia yang mendidik Nabi. Nabi cintanya, sayangnya, hormatnya luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, Ummu Aiman adalah ibuku katanya, walaupun aku tidak lahir dari rahimnya. Hormatnya luar biasa. Padahal dia seorang budak hitam, itu Ummu Aiman, tapi hormatnya Nabi Muhammad luar biasa. Kalau ada orang yang tidak hormat sama orang tua, tidak menghormati kepada orang yang lebih besar daripada dia, falaisa minna, dia bukan umatku kata Nabi Muhammad. Jangan songong sama orang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak berani jalan kalau di depannya ada orang tua. Sampai-sampai akhirnya terlambat sembahyangnya Sayyidina Ali. Karena ada orang tua jalannya. Biasanya kalau orang tua jalannya, tapi Ali nggak berani lewatin. Ini akhlaknya luar biasa. Kalau akhlak anak sekarang ada yang begitu nggak? Di depannya ada yang jalan lelet banget, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Lelet banget lu kong. Tuh, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jangan gitu. Kasih hormatin dia. Penghormatan dengan perbuatan, penghormatan dengan perkataan, penghormatan segala macam, sampai manggilnya pun juga kita juga lihat gitu, ya. Bisa jadi ada orang kabirana di sini, kabirana sisi usia, bisa jadi karena ilmu, ya kan? Bisa jadi mungkin tua sih belum, cuman ilmunya, hormatin dia karena keilmuannya tuh, subhanallah, ya, insya. Jadi tidak termasuk laisa minna man lam yarham saghirana wa yaqir kabirana. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan saya baru panjang umur, sehat walafiat. Amin ya robbal. Sampai sini aja deh. Terus sini gitu ya. Wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Ditutup hadis ini oleh Nabi Muhammad. Laisa minna. Bukan termasuk daripada golongan kami kata Nabi Muhammad. Siapa yang tidak termasuk golongan kami? Orang yang tidak pernah menghormati, sayang kepada anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Yang kedua, tidak termasuk daripada umatku kata Nabi Muhammad, yaitu orang yang wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalau ada orang ngaku menjadi umatnya Nabi Muhammad tapi tidak pernah berbuat amar ma'ruf dan nahi, laisa minna, bukan umatku kata Nabi. Umatnya Nabi Muhammad harus amar ma'ruf dan nahi munkar, harus berani mengajak orang, harus berani mencegah daripada perbuatan orang, daripada perbuatan yang jelek, insya Allah, ya. Wa qala ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat yang buat kita. Ya, alhamdulillah, dengan izin Bapak Ibu sekalian, kemarin hari Minggu yang lalu saya berserta jamaah baru kembali dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ya, alhamdulillah, doain mudah-mudahan jadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Serahkan semuanya kepada Allah. Kita minta kepada Allah, jangan sungkan-sungkan dan jangan berhenti. Kita minta aja terus sama Allah. Ya, kita sering minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan izinkan kita. Kemudian insya Allah sekedar informasi saja bahwa pengajian kita yang setiap bulan ini, supaya kajian ilmu ini terus bisa menambah sebagaimana yang diharapkan oleh kita. Ada kajian fikih, ada kajian tauhid, dan ada kajian tasawuf. Jadi lebih awal kita datang, insya Allah kita lebih awal akan kita kaji dan kita akan bahas bersama-sama, insya Allah. Mudah-mudahan ada keberkahan walaupun sedikit-sedikit, tapi ada manfaatnya buat kita. Terakhir, doakan insya Allah
pada tanggal 17 Oktober nanti kami akan melaksanakan ibadah umrah kembali, yaitu 10 hari nanti. Kita mau mengambil Jumatain, yaitu Jumat di Madinah dan Jumat juga di Mekah Al-Mukarramah. Kita sembahyang di Masjid Nabawi dan juga di Masjid Jumat di Masjidil Haram di Mekah, dan insya Allah kita akan berziarah ke Taif, mudah-mudahan Allah izinkan itu. Ya, jadi insya Allah pada tanggal 17 Oktober ya sudah banyak yang ikut serta. Bagi yang ingin bergabung insya Allah bersama-sama insya Allah. Ayo kita baca Fatihah. Mudah-mudahan hadirnya kita Allah menjadikan sebab Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk ke Baitullah dan juga ziarah ke makam Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.